नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल शिक्षा स्वाध्याय को आपण मानक स्वागत। आज आम दशम श्रेणी रूढ़ी और लोकवाणी रूढ़ी पढ़ा ता सहित आम तार प्रश्नोत्तर आलोचना करवा। प्रथमे जानी रखिबा रूढ़ी क्या कहुए। जेतेबेले किछि शब्द तार निज अर्थ प्रकाश न करिकी अन्य अर्थ को प्रकाश करिथाए सेतेबेले आमे ताकू रूढ़ी कहिथाउ। एठी प्रथमे किछि उदाहरण देखि नबा। झीटी खूब सुंदरी ता बाहागर पई तांको घर को केते लोक आसिले सेमाने सबिता को पसंद कले बाहागर स्थिर हैला शेषरे झीटी सहित पुओटीर विवाह हैला। तापरे सेही वाक्य को आउथरे लेखा जाइछि सबिता गोटाए चाउलरे गढ़ा ताकू देखिबाकू बरघर देखा आसिले झीटीर रूप तांको मन को पाइला बाहागर स्थिर हैला शेषरे पुओटी सहित झीटीर हाथ गंठी पड़िला उभय हाथ को दिहात हेले। वर्तमान दुईटी अनुच्छेद को लक्ष्य कले आमे देखिबा अनुच्छेदर भाव समान मात्र प्रकाश कला भिन्न भिन्न। प्रथम दृष्टांतरू द्वितीय दृष्टांतटी अधिक सुंदर और बोधगम्य लगुଛି। प्रथम अनुच्छेदर केतोटी वक्तव्य द्वितीय अनुच्छेदर निम्न प्रकार कहुଯାଇଛି यथा खूब सुंदरी जोटा को आमे गोटाए चाउलरे गढ़ा बोली कहिछु। पसंद कले तार अर्थ एठी मन को पाइला। बाहाघर हैला ताको अन्य प्रकार कहले हाथ गंठी पड़िला। बाहा हेले अर्थात हाथ को दिहात हेले। गोटाए चाउलरे गढ़ा अर्थ हेउछि सुंदरी बा सुंदर। गोटाए चाउलरे गढ़ा कौनसी शब्दर अर्थ सुंदरी किंबा सुंदर नुहे। आम एठी प्रत्येक शब्द को जदि लक्ष्य करिबा तेणु एई शब्दर कौनसी अर्थ आमे सुंदर बोली पाउनाहु किंतु जेतेबेले मिसी जाउछन्ति एई शब्द गुड़िक सेतेबेले तार अर्थ बुझौछि सुंदरी। किंतु तीनोटी जाक शब्द एकत्र मिसीगले यार अर्थ होछि सुंदरी बा सुंदर। तेणु कौनसी शब्द जेतेबेले निजस्व अर्थ छाड़ी अन्य शब्द सहित मिसी स्वतंत्र अर्थ प्रकाश कले याकू रूढ़ी कहुए। धातुर शब्द गढ़ा हुए गोटाए शब्दरू मध्य अन्य शब्द गढ़ा होता है। शब्द तीन प्रकार रूढ़ यौगिक और जोगरूढ़। रूढ़ शब्द क्या कहती जो शब्द प्रकृति प्रत्ययगत अर्थ प्रकाश न करी भिन्न अर्थ प्रकाश करे ताहा रूढ़ शब्द यथा क्षत त्रयीयुक्त अक्षत्र। क्षत्र शब्दर प्रत्ययगत अर्थ हेउछि जे खतरु त्राण करे मात्र एहार साधारण अर्थ हेउछि जाति विशेष। सेहीपरि घट युक्त अघट घट धातुर अर्थ हेउछि चेष्टा करिबा मात्र घट शब्दर अर्थ हेउछि पात्र। तेणु आमे देखुछु शब्द जो धातुरु सृष्टि हेछि से धातुर अर्थ अलगा ता सहित प्रत्यय लगिकी जो शब्द सृष्टि होछि से शब्दर अर्थ अलगा। एठारे घट धातुर अर्थ हेउछि चेष्टा करिबा किंतु अप्रत्यय जोग हेकि घट अर्थ हेउछि पात्र। रूढ़ी विरुहति अर्थात प्रसिद्धि उत्पत्ति व्युत्पत्ति बहिर्भूत अर्थ प्रकाश शक्ति जहाँ पाखरे थाए ताकू कहती रूढ़ी। रूढ़ीर प्रयोग निम्नलिखित पद समष्टि बा खंडवाक्य को लक्ष्य कर। अंधार को टेका पकाइबा अरण्य रोदन। प्रथम खंडवाक्यर अर्थ नुहे जे कौनसी अंधारिया स्थान को टेका फोपाड़ा। यार अर्थ हेउछि कौनसी विषय स्पष्ट ज्ञान बा धारणा अर्जन न करी केवल अनुमान को भित्ति करी कौनसी कार्य करिबा। भावगत साम्य जहाँ थाउ ना कहीं एठारे अंधार को टेका पकाइबा शब्द सेमानंको आभिधानिक बा व्युत्पत्तिगत अर्थ को त्याग करी अलगा और एक रूढ़ अर्थ को व्यक्त करुचे। तेणु अंधार को टेका पकाइबार प्रकृत माने हेउछि अनुमान करी कहबा। एठी आमे देखुछु जे तार आभिधानिक माने डिक्शनरी रो मीनिंग अनुसार से रहुनाही किंबा व्युत्पत्तिगत अर्थ को से त्याग करिके गोटे रूढ़ अर्थ को व्यक्त करुचे गोटे अलग अर्थ को व्यक्त करुचे। सेहीपरि अरण्य रोदन खंडवाक्यटी अरण्य और रोदनर व्युत्पत्तिगत अर्थ को त्याग करी वृथा प्रयास अर्थ को व्यक्त करुचे। तेणु कौनसी वाक्यांश मूल अर्थ को अतिक्रम करी एक विशिष्ट अर्थ रे व्यवहृत हेले ताहाको रूढ़ी कहुए। प्रत्येक भाषा रे एहार उदाहरण देखा मिले। रूढ़ी प्रयोग द्वारा अभिव्यक्ति सरल सुंदर हुए। जुग जुगरु एगुड़िक स्वतंत्र व्यंजना नहीं फुटी उठिचंदी। ओडिया भाषा रे प्रचलित रूढ़ी प्रयोग तीनोटी धारा परिलक्षित हुए यथा क्रियाहीन रूढ़ी क्रियायुक्त रूढ़ी तुलनात्मक रूढ़ी। तो क्रियाहीन कौन जो पद संगति क्रिया न थाए। क्रिया कौन गोटे कार्य को बुझाए
ହସିବା, ନାଚିବା, ଗାଇବା, ଖେଳିବା ସବୁ ଯାହାବି ଶେଷରେ କ୍ରିୟାପଦରେ ସବୁବେଳେ ମୂଳ ରୂପରେ ଯେତେବେଳେ ଥାଏ ସେଥିରେ ବା ଲାଗିଥାଏ। କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ିରେ ପଦ ସଂଗତିରେ କ୍ରିୟାପଦ ନଥାଏ। କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ିରେ ପଦ ସଂଗତିରେ ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟାପଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥିବ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଆଖି ପକାଇବା। ଶେଷରେ ପକାଇବା ଅଛି, ପକାଇବା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ରିୟା। ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବା, ଦେବା ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା, ତେଣୁ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି। ଆଉ ତୃତୀୟରେ ରହୁଛି ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି। ପଦ ସଂଗତିରେ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଉପମା ଦେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତି ବରଡ଼ା ପତ୍ର ପରି ଥରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ବରଡ଼ା ପତ୍ର ଯେମିତି ଥରେ ସେ ସେମିତି ଥରୁଛି। ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିବା, ଏଣ୍ଡୁଅ ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରେ ତାକୁ ଉପମା ଦିଆଗଲା ଯେ ସେ ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରୁଛି। ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି ଏହିପରି ହେଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିନେବା କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି। ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ିରେ କୋଉଠି ବି ଗୋଟିଏ କି କ୍ରିୟା ନାହିଁ। ଅସହାୟର ସହାୟ। ଉଦାହରଣ ଅଛି ଶ୍ରବଣ କୁମାର ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କର ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ଥିଲେ। ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା ହେଉଛି ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର। ଅରଣ୍ୟ ରୁଦନ ହେଉଛି ନିଷ୍ଫଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ବା ବୃଥା ପ୍ରାର୍ଥନା। ଅହି ନକୁଳ ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ଘୋର ଶତ୍ରୁତା। ଅହି ମାନେ ହେଉଛି ସାପ, ନକୁଳ ହେଉଛି ନେଉଳ। ସାପ ନେଉଳ ଭିତରେ ଯେମିତି ଶତ୍ରୁତା ସେହିପରି ଶତ୍ରୁତା। ଅଲଣା କଥା, ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥା। ଅକଲଗୁଡ଼ୁମ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧି ବଣା ହେବା। ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଭୟଙ୍କରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ ଅପଦସ୍ତ ହେବା। ଆକାଶ କୁସୁମ ଅର୍ଥାତ୍ ବୃଥା ସ୍ୱପ୍ନ। ଆପଣା ସୁନା ଭେଣ୍ଡି, ନିଜ ଲୋକ ଅଯୋଗ୍ୟ। ନିଜ ଲୋକ ଅଯୋଗ୍ୟ। ଉପରିମାଲ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟରୁ ଅଧିକ ବା ମାଗଣା ମିଳିବା। ଉପର ଠାଉରିଆର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗଭୀରତାର ଅଭାବ, ସାରବତ୍ତାର ଅଭାବ। ଏ ଘର ମାଉସୀ ସେ ଘର ପିଉସୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଏପଟ ସେପଟ ଛିଦ୍ର କହି ଯେ ସବୁଠାରେ ଭଲେଇ ହୁଏ। ଏକ ଘରକିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ, ସମାଜରୁ ଅଲଗା କରିଦେବା। ଓଳିଆରୁ ଗଜା ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମରୁ ଚତୁର ବା ସିଆଣିଆ। କର ଛଡ଼ା ଅର୍ଥାତ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ନ ନେବା। କର ହେଉଛି ହାତ ଛାଡ଼ିବା। ହାତ ଛଡ଼ା ଦେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ନ ନେବା। କାଠିକର ପାଠ ଅର୍ଥାତ୍ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। କୁହାମୁଣ୍ଡା କପିଳା ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁ ଅବାନ୍ତର କଥା କହିବା। କପାଳ ଲିଖନ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗ୍ୟଫଳ। କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା ହେଉଛି ଛଳନା, ଉପର ଠାଉରିଆ ସହାନୁଭୂତି। କୂପମଣ୍ଡୁକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଙ୍କୁଚିତ ପରିବେଶରେ ବଢ଼ିଥିବା। କୂପ ହେଉଛି କୂଅ, ମଣ୍ଡୁକ ହେଉଛି ବେଙ୍ଗ। ତେଣୁ ବେଙ୍ଗ କୂଅ ଭିତରେ ଥିଲେ ସେ ସଙ୍କୁଚିତ ହେଇକି ରହିଥାଏ। ସେହି ଅର୍ଥରେ ଏହି ରୂଢ଼ିଟି ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଖତଗଦାରେ ପଦ୍ମ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତିଭା ସ୍ଫୁରଣ। ଗୋଟାଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଗୋଠ ଖଣ୍ଡିଆର ମାନେ ହେଉଛି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଅଲଗା। ଗୋବର ଗଣେଶ ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ବୋଧ ବା ମୂର୍ଖ। ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଲୋକ ଶତ୍ରୁ। ଘର ବୁଡ଼ି ପାଣି ଆଣ୍ଠୁଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଅବସ୍ଥା ଅସମ୍ଭାଳ ହେବା ବା ବିପଦ ଉପରେ ବିପଦ। ଘୋଷା ବଳଦ ମାନେ ହେଉଛି କିଛି ନ ବୁଝି ମୁଖସ୍ଥ କରିବା। ଛୁଞ୍ଚି ମାଛି ପରୀକ୍ଷା ପରଖ ଅର୍ଥାତ୍ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଦେଖିବା। ଛକା ପଞ୍ଝା ଅର୍ଥାତ୍ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ସତର୍କ ଭାବ। ଜପାମାଳିର ମାନେ ହେଉଛି ଅତି ପ୍ରିୟ। ଜୀବନ ମୂର୍ଚ୍ଛା ମାନେ ହେଉଛି ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ। ଜୋକ ମୁହଁରେ ଲୁଣ ହେଉଛି ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିବା ବା ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗିବା। ଝାଳବୁହା ଧନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଧନ। ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ। ସାମାନ୍ୟ ଘଟଣାରୁ ବିରାଟ କାଣ୍ଡ ବା ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି। ଡେଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଠେଙ୍ଗା, ସେହିପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ବିପଦର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥାଏ। ଢୋଲ ଭିତରେ ମୂଷା ହେଉଛି ଶତ୍ରୁ ଗୁପ୍ତରେ ଘରେ ଲୁଚି ରହିବା। ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଥିଲାବାଲାକୁ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ। ଦେହ ଲଗା ହେଉଛି ଅତି ବିଶ୍ୱାସୀ। ନଈନ ଦେଖୁ ଲଙ୍ଗଳା ହେଉଛି ବିପଦ ନ ଆସୁଣୁ ଛାନିଆ ହେବା। ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା ମାନେ ହେଉଛି ଏକଜିଦିଆ। ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ହେଉଛି ଅନର୍ଥର ମୂଳ। ଫାଙ୍କା ଆୱାଜର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୃଥା ଧମକ। ଫଟା କପାଳର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟ। ବଣ ବିଛୁଆତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅତି ଦୁଷ୍ଟ ବା ମୂଳରୁ ଦୁଷ୍ଟ। ବାକୁ ବତା ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷୀଣ ଆଶ୍ରୟ। ବା ମାନେ ହେଉଛି ପବନ, ବତା ହେଉଛି ବାଉଁଶ ବତା। ବାପରାଣ ଢିଙ୍କି ଗିଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାଧ୍ୟ କରିବା। ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ରୁଆ, ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହୋଇ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବାଘ ଘରେ ମିରିଗ ନାଟ, ମୁରବୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ମିରିଗ ହେଉଛି ମୃଗ ବା ହରିଣ। ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ ବକ ଧାର୍ମିକ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଠକ।
ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୁଃଖ ଉପରେ ଦୁଃଖ। ରାଣ୍ଡିପୁଅ ଅନନ୍ତା, ଲଙ୍ଗଳା କଟୁରୀ, ଚାରି ଦଉଡ଼ି କଟା, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନାୟତ୍ତ ବା ଶାସନର ବାହାରେ। ହାତ ବାରିଶିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ହୁଏ। ହୁଙ୍କା ପିଟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କିଛି ନ ବୁଝି ହଠାତ୍ କାମରେ ଲାଗିଯିବା। ଏଇସବୁ ଗଲା କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି। ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କ୍ରିୟାପଦ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ିରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟାପଦ ରହିଥିବ। ଯେମିତି ଅହନ୍ତା ରଖିବା, ଏଠି କ୍ରିୟାପଦ ହେଉଛି ରଖିବା, ବା ଅକସ୍ ରଖିବା, କ୍ରିୟାପଦ ହେଉଛି ରଖିବା। ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତିହିଂସା ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିବା। ଅନ୍ଧାରକୁ ଟେକା ପକାଇବା ବା ଅନ୍ଧାର ଘରେ ବାଡ଼ି ବୁଲାଇବା, ଇଏ ହେଉଛି ଅନୁମାନ କରି କହିବା। ଆଖି ରଖିବା ଅର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ବା ଯତ୍ନ ନେବା। ଆଖି ଦେବା ବା ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବାର ଅର୍ଥ ବିଷ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା, ଲୋଭ କରିବା। ଆଖି ପକାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା। ଆଖି ବୁଲାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବା। ଆଖି ବୁଜିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା। ଆଖିକି ପାଇବା ହେଉଛି ପସନ୍ଦ କରିବା। ଆଖି ପାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଳନା କରିବା ବା ଚାଲାକ ହେବା। ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଠକିଦେବା। ଆଡ଼ ଆଖିରେ ନ ଚାହିଁବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାମାନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେବା ବା ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିବା। ଆ ବଳଦ ମୋତେ ବିନ୍ଧ ଅର୍ଥ ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣିବା। ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହେବା ମାନେ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେବା। ଉପରେ ପଡ଼ି କହିବା, ଆବୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ମାନେ ନ ପଚାରୁଣୁ କହିବା, ଅନ୍ୟର କଥା ନ ସରୁଣୁ କହିବା। କପାଳ ଖୋଲିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭଲ ବେଳ ପଡ଼ିବା ବା ଉନ୍ନତି ହେବା। କପାଳ ଫାଟିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସର୍ବନାଶ ହେବା। କଳା କାଠ ପଡ଼ିଯିବା ଅର୍ଥ ମଳିନ ପଡ଼ିଯିବା। କଟା ଘାରେ ଚୂନ ଦେବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉପରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବା। କଳା କନା ବୁଲାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟି ନେବା, ସର୍ବନାଶ କରିବା। କାମରେ ହାତ ଦେବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କାନରେ ହାତ ଦେବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା। କାଠ ହୋଇଯିବାର ଅର୍ଥ ବା ଜଡ଼ ପାଲଟି ଯିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କାତର ହେବା। କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ, ବୃଥା ପ୍ରୟାସ କରିବା। ଖାଲରେ ପକାଇବା ଅର୍ଥ ବିପଦରେ ପକାଇବା। ଖିଅ କାଢ଼ିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଥାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦୋଷ ଖୋଜିବା। ଖାଇବା ପତ୍ରରେ ଧୂଳି ଦେବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜୀବିକା ଛଡ଼ାଇ ନେବା। ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଷ୍ଟ ସହି, କଷ୍ଟ କରି କୌଣସି ମତେ ଚଳିବା। ଗାଲରେ ହାତ ଦେବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚିନ୍ତିତ ହେବା। ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିନମ୍ର ଗୁହାରି କରିବା। ଗୋଡ଼ ଟେକି ବସିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିବା। ଚଳୁ କରିଦେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସବୁ ଶେଷ କରିଦେବା। ଚାଲିଲା ଶଗଡ଼ରେ ହାତ ଦେବାର ଅର୍ଥ ଅତି ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବା। ଚିତା କାଟିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଠକିବା। ନାଁ କରିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା। ନାଁ ରଖିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଶ ରଖିବା। ନାକ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିରକ୍ତ ହେବା। ନାକ ଟେକିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଘୃଣା କରିବା। ନାକେଦମ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଥୟ ହେବା। ପିଠିରେ ପଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ ସାହା ହେବା। ଫସର ଫାଟିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବ୍ୟର୍ଥ ହେବା। ଫଟେଇ ହେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିବା। ବାଟ କାଟିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜ ସୁବିଧା ଦେଖିବା। ବାଟ ଭାଙ୍ଗିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉପେକ୍ଷା କରିବା। ବାଟ ମାରଣା ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ମଝିରେ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅପହୃତ ହୋଇଯିବା। ବିରାଡ଼ି ଛିଙ୍କିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁକୂଳ ବିଗିଡ଼ିଯିବା। ବିରାଡ଼ି କପାଳକୁ ଶିକା ଛିଣ୍ଡିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସୁବିଧା ମିଳିବା। ଭାଲୁ ଧରାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୌଶଳରେ ଜଞ୍ଜାଳଗ୍ରସ୍ତ କରାଇବା। ଭୂତ ଖାଇବାର ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ପଡ଼ିବା। ମହରଗରୁ ଯାଇ କାନ୍ତାରରେ ପଡ଼ିବା ଅର୍ଥ ସାମାନ୍ୟ ବିପଦରୁ ଯାଇ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବା। ଚିତା କାଟିବା ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟକୁ ଠକିବା। ଛାତିକି ପଥର କରିବା ହେଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା। ଛାଇ ନ ବାଡ଼ିବା ଅର୍ଥ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିବା। ଛାତି ଫୁଲାଇ ଚାଲିବା ଅର୍ଥ ଗର୍ବ ଦେଖାଇବା। ଜିରାରୁ ଶିରା କାଢ଼ିବା ଅର୍ଥ ଅଯଥା ଦୋଷ ଦେଖାଇବା। ଝିଣ୍ଟିକା ମାରି ବଣି ପୋଷିବା ଅର୍ଥ ଦୁର୍ବଳକୁ ମାରି ସବଳକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଠାସ୍କ ମାରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନୁମାନ କରି କହିବା। ତଳେ ପକାଇବାର ଅର୍ଥ ଅମାନ୍ୟ କରିବା। ତିଳକୁ ତାଳ କରିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ଼ କରିବା। ଦାଉ ସାଧିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା। ମନ ଘର ଧରିବାର ଅର୍ଥ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ି ସଚେତନ ହେବା। ମାଛିକି ମ ବା ମର ବୋଲି ନ କହିବା ଅର୍ଥ ଖୁବ୍ ନିରୀହ। ମୁହଁ ବଢ଼ାଇବା ଅର୍ଥ ସୁବିଧା ଦେବା। ମୁହଁ ଦେବା ଅର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା। ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ପେଟ ପୋଷିବା। ମୁଣ୍ଡକୁ ତେନ୍ତୁଳିଆ ବିଛା କାମୁଡ଼ିବା ଅର୍ଥ ଭୀଷଣ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯିବା। ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଇବା ଅର୍ଥ ରାଗ ଜର୍ଜରିତ ହେବା। ସୁଅ ମୁହଁରେ ଯିବା ବା ପଡ଼ିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୃଥାରେ ଧନ ଦୌଲତ ଉଜାଡ଼ି ଦେବା। ହାତ ଧରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିବାହ କରିବା ବା ନେହୁରା ହେବା। ହାତ କରିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୌଶଳରେ ଆୟତ୍ତ କରିବା। ହାତରେ ନ ମାରି ଭାତରେ ମାରିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୌଶଳରେ ଜୀବିକା ବା ବୃତ୍ତିରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି। ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ିର ଏଠି କିଛି ଅର୍ଥ ଦିଆଯାଏନି, ମାତ୍ର ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିବା
ଅର୍ଥ ଏଣ୍ଡୁଅ ଯେପରି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରେ ସେହିପରି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିବା। ସେ କିଛି ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ ସବୁବେଳେ ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରୁଥାଏ। କୁକୁର ପରି ଧାଇଁବା। କୁକୁର ଯେମିତି ଧାଏଁ ସେହିପରି ଧାଇଁବା। ଏଠାରେ କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ଖାଲି ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି। ଟଙ୍କା କେଇଟା ଲୋଭରେ ସେ କୁକୁର ପରି ଧାଉଁଛି। ଖୁଣ୍ଟଟା ପରି ଠିଆ ହବା। ବସିବାକୁ କହିଲି, ନ ବସି ଖୁଣ୍ଟଟା ପରି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲୁ କାହିଁକି? ଗଡ଼ ପରି ପଡ଼ିବା ବା ଢିଙ୍କି ପରି ପଡ଼ିବା, ଛୁଞ୍ଚି ପରି ମୁହଁ କରିବା, ଜୋକ ପରି ଲାଗିବା, ପେଡ଼ି ପରି ମୁହଁ କରିବା ବା ମୁହଁ ଫୁଲାଇବା, ପବନ ପରି ଧାଇଁବା, ପ୍ରସାଦ ପରି ପାଇଦେବା, ବରଡ଼ା ପତ୍ର ପରି ଧରିବା, ସାପ ପରି ଫଁ ଫଁ ହେବା, ସିଂହ ପରି ଯୁଝିବା, ଯୁଝିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ଶୁଆ ପରି ଘୋଷିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ରୂଢ଼ି କ'ଣ? ସଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବୁଝାଅ। ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦାହରଣ ସହିତ ବୁଝାଅ। କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନିଜସ୍ୱ ଅର୍ଥ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ସହିତ ମିଶି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏହାକୁ ରୂଢ଼ି କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଛଳନା କରିବା ବା ଉପର ଠାଉରିଆ ସହାନୁଭୂତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ରୂଢ଼ି ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଲେଖ ଓ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କର। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି, ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅସହାୟର ସହାୟ। ବାକ୍ୟ ହେବ ରାମ ତା ବାପା ମାଙ୍କର ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଛି ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ, ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଷ୍ଫଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ବା ବୃଥା ପ୍ରାର୍ଥନା। ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ରୀନାର ବୁଲିବାକୁ ଯିବା କଥା ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନରେ ପରିଣତ ହେଲା। ତୃତୀୟରେ କାଠିକର ପାଠ, ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଗଣିତର ନିୟମ ମନେ ରଖିବା ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ କାଠିକର ପାଠ। ଜପାମାଳି, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅତି ପ୍ରିୟ। ବାକ୍ୟ ହେଉଛି କାଳିଆ ଜେଜେଙ୍କର ଜପାମାଳି ହୋଇଛି। ପଞ୍ଚମରେ ବାଆକୁ ବତା, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ୍ଷୀଣ ଆଶ୍ରୟ। ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କର ଝାଟିମାଟି ଘର ବାଆକୁ ବତା ପରି। ଆଖି ପକାଇବା, ଏହାର ଅର୍ଥ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା। ସେ ତାର ଖାଇବା ଉପରେ ଆଖି ପକାଉଛି। କପାଳ ଫାଟିବା, ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସର୍ବନାଶ ହେବା। ବନ୍ୟାରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କର କପାଳ ଫାଟିଲା। କଳାକନା ବୁଲାଇବା, ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟି ନେବା। ଚୋରମାନେ ଘରେ ପଶି କଳାକନା ବୁଲାଇ ନେଲେ। ନାଁ ରଖିବା, ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଶ କରିବା। ବିବେକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଟପର ହୋଇ ବାପା ମାଙ୍କର ନାଁ ରଖିଲା। ଛାତିକି ପଥର କରିବା, ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା। ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ଛାତିକି ପଥର କରି ଶିଖିବା ଉଚିତ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ। ତେଣୁ ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ କିଛି ରୂଢ଼ି ଦିଆଯାଇଛି, ଏହି ରୂଢ଼ି ଭିତରୁ ଆମକୁ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପିଲାଟା ଏପରି ଡେସ୍ ଯେ ଯାହା କହିବ ତାହା କରିବ। ଉତ୍ତର ହେବ ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା। ଖରେ ଅଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବା ତୁମ ପକ୍ଷରେ ଡେସ୍ କାଠିକର ପାଠ। ଗରେ ଅଛି ତାକୁ ଆଉ କିଛି କୁହ ନାହିଁ, ସେ ଭୟରେ ଡେସ୍ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଉତ୍ତର ହେବ କଳାକାଠ। ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଡେସ୍। ଉତ୍ତର ହେବ ସେ ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଆଖି ପକାଉଛି। ମରେ ତାକୁ ଠକିବା ସହଜ ନୁହେଁ, ସେ ଡେସ୍ କରି ସବୁ ଦେଖିବେ। ଉତ୍ତର ହେବ ଛୁଞ୍ଚି ମାଛି ପରୀକ୍ଷା କରି ସବୁ ଦେଖିବେ। ତା ବାପା ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଡେସ୍। ଉତ୍ତର ହେବ ତା ବାପା ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଜିଲେ। 6 ନମ୍ବରରେ ସେ ତ ଡେସ୍ ସାଜି ଅନର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ତାକୁ କ'ଣ ଚିହ୍ନ ନାହିଁ? ଉତ୍ତର ହେବ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ଜରେ ଅଛି ସେଇଟା ଗୋଟାଏ ଡେସ୍, ତା ସହିତ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ ନାହିଁ। ଉତ୍ତର ହେବ ବଣ ବିଛୁଆତି। ଡେସ୍ ଧନ ମଣିଷକୁ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ଦିଏ। ଉତ୍ତର ହେବ ଝାଳଫୁଆ ଧନ। ପ୍ରକୃତ କଥା ନ ଜାଣି ଡେସ୍ କହୁଛ କାହିଁକି? ଉତ୍ତର ହେବ ଠାସ୍କୁ ମାରି କହୁଛ କାହିଁକି? ଟରେ ଦୟାନିଧି ଦୀନବନ୍ଧୁ ବାବୁଙ୍କ ଡେସ୍ ବନ୍ଧୁ। ଉତ୍ତର ହେବ ଦେହ ଲଗା ବନ୍ଧୁ। ସବୁ କଥାରୁ ଡେସ୍ ତାହାର ଗୋଟାଏ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ। ସବୁ କଥାରୁ ଖିଅ କାଢ଼ିବା ତାହାର ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ। ତାଙ୍କର ଡେସ୍ ନୀତି ତାଙ୍କ ବିଫଳତାର କାରଣ। ତାଙ୍କର ହୁଙ୍କାପିଟା ନୀତି ତାଙ୍କ ବିଫଳତାର କାରଣ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡେସ୍ ଉଚିତ ନୁହେଁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁହଁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ କେତେକ ରୂଢ଼ି ଓ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସେହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ଦିଆଯାଇଛି। କେଉଁ ରୂଢ଼ି କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ ବାଛି ଲେଖ। ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୁଃଖ ଉପରେ ଦୁଃଖ। ବାଆକୁ ବତା, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ୍ଷୀଣ ଆଶ୍ରୟ। ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା,
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର। ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଠକିବା। କାଠିକର ପାଠ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ କଥା ବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। କଳାକନା ବୁଲାଇବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସବୁ ଲୁଟି ନେବା। ଅକଲ ଗୁଡୁମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି ବଣା ହେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା ସରିଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।